Class 1 to 12, around 1,000 students have gathered here to set record by singing 4 patriotic songs simultaneously for 20 minutes. यहाँ पर उपस्थित सभी को स्वागत है। जैसे टीफा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, त्रिवेणी एकेडमी के छात्र छात्राएं सभी मिलकर एक साथ 1000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं एक साथ 4 देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। आज इसमें आपका योगदान दीजिए। त्रिवेणी अकादमी நடத்தும் உலக அமைதி வேண்டி குரலிசையில் உலக சாதனைக்காக பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். டிஃபா வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் 2018 மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி 1000க்கும் மேற்பட்ட எம் பள்ளி மாணவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து 20 நிமிடங்கள் தொடர்ந்து தேசப்பற்று பாடல்கள் பாடி உலக சாதனை புரிய உள்ளனர். இந்நிகழ்ச்சியை தலைமையேற்று நடத்துபவர் நம் பள்ளி முதல்வர் திரு மாப்பா ஆனந்தையா அவர்களும், இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளவிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் இசைத்துறை நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற பேராசிரியர் கோ செங்கவல் ராயன் ஐயா அவர்களும், பக்தி இசை சொரூப மாமணி திரு இசையரசு சம்பந்தம் ஐயா அவர்களையும் வரவேற்பதில் எம் பள்ளி பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. हटाने के लिए पहले यहाँ से ही उद्यम चलाए थे क्रांतिकारियों ने। जैसे आज हमारे चीफ गेस्ट के बारे में जानते हैं, 2 वाक्य। हमारे दोनों चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि जो पहले सुनेंगे, जो सेंगलवरायन, जो कि सेंगलवरायन जी है, जो अन्नामलाई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और इसके साथ साथ जो संगीत विभाग में और इनके बहुत सारे जो अवार्ड मिल चुके हैं इनको संगीत, और इसमें इन्होंने बहुत भक्ति कार्य भी है। और दूसरे हमारे मुख्य अतिथि है जो इसाई संबंधम, जो इनके बारे में जानेंगे। ये तो इनका परिवार और इनके परिवार को भी देशभक्ति के लिए इनका परिवार को भी इन्होंने बलिदान दे दिया है। और इन्होंने बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने मुफ्त में कई कक्षाएं भी चलाते हैं छात्रों के लिए, जैसे फ्री क्लासेस, और ये सभी भी स्टूडेंट्स के लिए चलाते हैं। और ये दोनों हमारे चीफ गेस्ट है आज, और इनको स्वागत करने के लिए श्री हमारे जो अध्यापक है जो श्री MP आनंद जी को स्वागत करते हैं। Along with them, we also have Mr. Jay Kumar sir, educator of Tifa World Record, and along with them P. Purushothaman and P. Parimalam ma'am. We also welcome you all for this World Record Committee. Dear students, you will yourself discover as the colors of this event embellish us all together. We gathered here for the 150th birth anniversary of Gandhiji, who fought for our national freedom. So our school decided to make this day more memorable by making a Tifa World Record with the help of the students and staff by singing a patriotic song simultaneously. Gandhi Jayanti is observed every year on 2nd October to commemorate the birth of Mohandas Karamchand Gandhi. This year is more special because it is the 150th birth anniversary of Gandhiji. Celebration of Gandhi Jayanti is also a moment to relive Mohandas Gandhi's life and contribution in India independence. He was born in a small coastal town, Porbandar, in Gujarat. Gandhi married Kasturibai Makanji at the age of 13. His childhood memories and experience are vividly depicted by him in his autobiography, My Experiments with the Truth. Gandhi, at the age of 18, went to England to study the law and returned to India in 1950. My dear students, give a big round of applause to welcome our Honorable Principal, Mr. MP Anand sir, and our Chief Guest, Mr. G. Sengalvarayan sir, and Mr. Isayarasu Sambandam.
It is mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. One of the great philosophers said, "The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays." I like to call our teachers for prayer song. I request you all to stand for prayer song. நீராறும் கடலுடுத்த நிறமடைந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத தண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு விரைவுகளும் தரிசனரும் இலதகமே எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிலமை திறம் இறந்து செய்யவனது வாழ்த்துமே வாழ்த்துமே வாழ்த்துமே. A ray of light is a ray of hope. Let's all leave the darkness and step towards the bright path. Now we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. I now request all the dignitaries on the dais to light the lamp and symbolically inaugurate this program. மகாத்மா காந்தி என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி இந்திய விடுதலை போராட்டத்தை தலைமையேற்று நடத்திய மாபெரும் சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஆவார். சத்தியாகிரகம் என்று அழைக்கப்பட்ட இவரது அறவழி போராட்டம் இந்திய மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல் இந்திய நாடு விடுதலை பெறவும் முக்கிய காரணமாகவும் அமைந்தது. இதனால் இவர் விடுதலை பெற்ற இந்தியாவின் தந்தை என இந்திய மக்களால் போற்றப்பட்டார். அகிம்சை என்னும் வன்முறையற்ற மாபெரும் மந்திரத்தை உலகத்திற்கு வித்திட்ட உன்னத மனிதர். இந்தியாவின் விடுதலைக்காக ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து அறவழியில் போராட்டம் நடத்தி விடுதலைக்கு காரணமாக இருந்ததால் இவருடைய தியாகத்தை நினைவு கூறும் வகையில் ஒவ்வொரு வருடமும் இவருடைய பிறந்த நாளான அக்டோபர் 2ஆம் தேதியை காந்தி ஜெயந்தியா உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறோம். தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதையும் பாரத நாட்டிற்காக அர்ப்பணித்த மாபெரும் மனிதர் மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்துமாறு சிறப்பு விருந்தினர்களையும் மற்றும் முதல்வர் ஐயா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும். குறள் விளக்கம் என்னன்னா, வாழ்வியல் நெறிகளோட யார் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து அவங்க காலத்துக்கு அப்புறம் யார் அந்த வாழ்க்கையை வாழ்றாங்களோ அவங்க காலத்திற்கு அப்புறம் கடவுளுக்கு நிகரா போற்றப்படுவார்கள். அப்படி கடவுளுக்கு நிகரா போற்றப்படக்கூடிய நம்ம தேச தந்தை மகாத்மா காந்தியடிகளின் 150வது பிறந்த நாளான இன்று உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, தேசியம் காப்போம், உலக அமைதி பெறுவோம் என்ற சிந்தனைக்கு இணங்க கல்வியிலும் பல்வேறு கலைகளிலும் தொடர் சாதனைகளை நிகழ்த்தி வரும் என் பள்ளி மாணவர்கள் தேசப்பற்றிலும் சளைத்தவர்கள் இல்லை என்று மெய்ப்பிக்கும் வகையில் இன்று உலக சாதனையை நிகழ்த்த உள்ளனர். இந்நிகழ்வில் நம் நாட்டிற்கு அகிம்சை வழியில், அதாவது அமைதியான வழியில் அரும்பாடுபட்டு சுதந்திர போராட்டத்தில் தன்னை அர்ப்பணித்து நாட்டிற்கு சுதந்திரம் பெற்று தந்த
நம் தேசத்தந்தை காந்தியடிகளின் 150வது பிறந்த நாளான இன்று அக்டோபர் 2 உலக அமைதி வேண்டி குரல் இசையில் எம் பள்ளியின் தேசப்பற்று பாடல்களை நினைவூட்டும் வகையில் 1000க்கும் மேற்பட்ட என்னுடைய பள்ளி திருவேணி பள்ளி மாணவர்கள் 20 நிமிடம் தொடர்ந்து இச்சாதனையை நிகழ்த்த உள்ளனர். இதனை சிறப்பிக்கும் வகையில் சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களை வரவேற்பதில் நான் பெருமிதம் அடைகின்றேன். முதலாவதாக அருட்பணி, கல்வி பணி, சமூக பணி, இலக்கிய பணி, இசைப்பணி என அத்தனை பணிகளிலும் தன் முத்திரை பதித்து இன்றும் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் இசைத்துறையில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற பேராசிரியர் ஐயா கு செங்கல்வராயன் அவர்களை வருக வருக என என் பள்ளியின் சார்பாகவும் எனது சார்பாகவும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். மேலும் நிகழ்வை சிறப்பிக்கும் வகையில் மற்றொரு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கும் பள்ளியின் குடும்ப உறவாக பல நிகழ்வுகளில் எங்களுடன் குழுவாக பயணித்து கொண்டிருக்கும் ஆன்மீக சிந்தனையாளர், தமிழ் இசை பாடகர், இன்னிசை பேரொலி, இசை முரசு, காங்கிரஸ் கட்சியின் காஞ்சி மாவட்ட துணைத் தலைவர், காந்தியடிகளின் சிந்தனைகளை தத்துவங்களாக உள்வாங்கியவர், அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தால் டாக்டர் பட்டம் பெற்றவர், இசையின் அரசராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் டாக்டர் இசையரசு சம்பந்தம் அவர்களையும் வருக வருக என பெருமையுடன் வரவேற்கின்றேன். மேலும் இந்த அருமையான உலக சாதனை என் பள்ளியில் நிகழ காரணமாக இருக்கும் டிஃபா வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஆர்கனைசேஷன் குழுமத்தார்களையும் வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கிறேன். இந்த அருமையான உலக சாதனை நிகழ காரணமாக இருக்கும் எமது பள்ளியின் நிர்வாக இயக்குனர் அவர்களையும் பள்ளி நிர்வாகத்தை சேர்ந்த அனைத்து அலுவலர்களையும் மேலும் ஆசிரியர் பணியினை அன்பு நிறைந்த உள்ளத்துடன் பணியாற்றி வரும் எமது இருபால் ஆசிரியர்களையும் வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற காரணமாக உதவி கொண்டிருக்கும் என் பள்ளியின் உதவியாளர்கள், முக்கியமாக எங்களுக்கு மிக ஒத்துழைப்பை கொடுத்த என் பள்ளியின் பெற்றோர்கள், இந்த நிகழ்ச்சி காரணமாக கடந்த ஒரு வாரமாக கடும் பயிற்சி மேற்கொண்டு வெயில் என்றும் பாராமல் நிழலென கருதி எங்கள் முன்னால் இந்த உலக சாதனை நிகழ்த்த காரணமா இருக்கிற என் பள்ளி மாணவர்களையும் மேலும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பு அளித்துக் கொண்டிருக்கும் இசை ஆசிரியர்களையும் இசை பயிற்சியாளர்களையும் தீயணைப்பு துறை அலுவலர்களுக்கும் காவல்துறை அலுவலர்களுக்கும் பத்திரிகை துறை அலுவலர்களுக்கும் மேலும் என் பள்ளியின் நலம் விரும்பிகளுக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவனை வேண்டி எனது இடம் சார்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. I request our Honorable Principal Sir to honor our Chief Guest Mr. Sengalvarayan Sir.
தந்தானே சந்தன நாரினம் தந்தானே தன சந்தன நாரினம் தந்தானே சந்தன நாரினம் தந்தானே தன சந்தன நாரினம் தந்தானே சந்தன நாரினம் தந்தானே தன சந்தன நாரினம் தந்தானே செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே இந்த தேங்கன்று பாயுது காதினிலே செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே இந்த தேன் வந்து பாயுது காதினிலே எங்கள் தந்தைய நாடென்ற
our last song. Kindly encourage the children by giving a big round of applause. Set this record before in the district of Kanchipuram. Feel proud to be a Trivenian and an Indian. பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே மற்றும் செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே என்ற பாடலையும் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடியுள்ளார். இவ்விரு தேச பாடல்கள் மூலமாய் மனித சமுதாயத்தின் ஒற்றுமை மற்றும் அனைவரும் சமம் என்ற கருத்தையும் வலியுறுத்தியுள்ளார். வந்தே மாதரம் என்னும் பாடல் நம் தேசிய பாடலாகும். இப்பாடலை பகிம் சந்திர சாட்டர்ஜி எழுதியுள்ளார். ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் என்ற பாடலை தேச தந்தை காந்தி அவர்கள் எழுதியுள்ளார். இவர் இப்பாடல் மூலமாய் மத நல்லிணக்கம் உணர்வை ஊட்டியுள்ளார்.
இத்தகைய சிறப்புமிக்க 4 தேச பாடல்களை நம் பள்ளி மாணவர்கள் 4 நாள் கடும் உழைப்பால் விடாமுயற்சியால் சாதனை புரிந்துள்ளார்கள். உண்மையில் இது உலக சாதனைதான். So spectacular. Let's hear it from the TIFA committee. We have to learn what is courage, what is stubbornness. They are sitting in this heat and they have performed. Not even a single kid standed out from the ring. We have to give a big round of applause for all of these kids. Courage. All of our members in the dais have been addressed previously, so I will get into the points directly. It is a great pleasure meeting you all in this mesmerizing world record event. Today is 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi ji, and this performance by all of you will be a great dedication to our national father. As Mahatma have rightly stated, a man is but a product of his thoughts. What he thinks, he becomes. All of you have thought of creating a history and you have created it. We need another round of applause for this. You have created an history today. Hard work and dedication are the only key in the journey to success. Without being passionate and the willingness to work hard, no one can achieve success. I would like to specially thank Triveni Academy for organizing this event, for creating an opportunity for all these passionate and hardworking students. This is one of the biggest events of India, and a special thanks for our principal, Mr. Anand ji, and all the faculties of Triveni Academy for coordinating and training the students. Thank you so much all. Congratulations to all the parents for making your children to participate and showing your interest towards these kind of activities. Now let's understand what exactly world record means. A world record is usually the best global performance ever recorded and officially verified in a specific skill or sport. I'm repeating, specific skill or sport. These pillars constitute basis in measurement of human achievements, including amazing, extraordinary, unusual and breathtaking records. Let's understand what TIFA actually means and how we differ from other world recognitions. TIFA, the new home of world records. We are the pioneers of finding, recognizing and awarding talents in the field of arts. We believe everyone can be the world's best at something. Our mission is to raise the bar of human achievement through world records. TIFA World Records is an initiative to raise the bar of human achievement through world records. TIFA World Records is an initiative to showcase amazing human feats, incredible achievements, and unique events. We evaluate, we approve, we showcase, recognize, supervise, and certify amazing human feats and their achievements in all disciplines by publishing journals and registry of world records with a very high standard of supervision, approval, and recognition of records. TIFA World Records strives to become an authority when it comes to world-beating records. The incredible contents of TIFA are reaching out to all potential people, which in turn paves the way to display the latest talents globally. Our pivotal intent is to bring extraordinary out of ordinary people and to showcase their achievements globally. Past 5 years, we have explored a lot of talents across Tamil Nadu, not only in cities but also in villages. We are on our mission of exploring great talents and we have found the same here. Now, I would like to announce you all with happiness filled in the heart that you all have successfully completed this world record attempt for the title Most Participants Singing Patriotic Songs Simultaneously on the occasion of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, with 1,105 participants singing patriotic songs together live for 20 minutes. I would like to declare once again, this event is now officially recognized as a world record and we will be awarding and certifying Triveni Academy on October 2nd, 2018. Triveni Academy, this trophy is all yours. Thank you.
அனைவருக்கும் வணக்கம். மிக அற்புதமான ஒரு சாதனையை நீங்கள் எல்லாம் படைத்துள்ளீர்கள். மாணவ செல்வங்களாகிய நீங்கள் திரிவேணி அகாடமிக்கு மாணவர்களாக இருந்து ஒரு கல்வியோடு மட்டுமல்லாமல் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சிகளையும் இதுபோல் ஒரு தேச பக்தியும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த கல்வி நிறுவனத்திலே நீங்கள் பயிலக்கூடிய ஒரு வரமாக உங்களுக்கெல்லாம் கிடைத்திருக்கிறது. ஒரு மனிதன் வாழ்விலே வெற்றி பெற வேண்டுமென்றால் நல்ல குரு அமைய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட நல்ல டீச்சர்ஸ், நல்ல வழிகாட்டுதல் ஆசிரிய பெருமக்கள் உங்களுக்கெல்லாம் கிடைத்துள்ளார்கள். அப்படிப்பட்ட வழிகாட்டுதலோடு நீங்கள் மிக அற்புதமாக இந்த சாதனையை படைத்துள்ளீர்கள். நீங்கள் எல்லாம் இன்னும் பல உயரிய விருதுகள் எல்லாம் பெற்று வாழ்க்கையிலே மென்மேலும் நீங்கள் உயர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி, இந்த பள்ளியை சார்ந்த அனைத்து பெருமக்களையும் டிஃபா வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் சார்பாக அற்புதமாக பாராட்டுகின்றோம். பள்ளியின் சார்பாக இந்த சாதனை படைக்க ஒரு ஊக்கமாக இருந்த, உந்துதலாக இருந்த ஆசிரியர், இந்த பள்ளியினுடைய இசை ஆசிரியர் திருவாளர் கே கனகராசு மியூசிக் டீச்சர் அவர்களை பள்ளியின் சார்பாக மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். குடித்த பருவம் கொவ்வை சிவாயில் குமிழ் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பழம்போல் மேனி பால் நீரும் இனித்தமுடைய எடுத்து பொற்பாதம் காணப்பெற்றால் மனித்த பெற வேண்டுவனே மானிடத்தை. நடராஜ பெருமானின் தூக்கிய திருவடிகளை வணங்கி இந்த உலக சாதனையை நிகழ்த்தியிருக்கக்கூடிய திரிவேணி அகாடமி மாணவ மாணவியர்களை நான் எனது மனதார வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன். இதற்கு உறுதுணையாக இருந்த பெற்றோர்களை நான் வணங்கி மகிழ்கிறேன். இதற்கு முழு முதல் காரணமாக இருந்த, இந்த நிகழ்ச்சியை முழுவதுமாக வெற்றி பெறச் செய்த ஆசிரிய பெருந்தகைகளை எனது மனமாற பாராட்டுகிறேன். இந்த நிகழ்விற்கு அஸ்திவாரமாக இருக்கக்கூடிய பள்ளி முதல்வர் மாபா ஆனந்தன் ஐயா அவர்களே, இந்த இசை நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய இசையரசு சம்பந்தம் அவர்களே, இந்த உலக சாதனையை உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற வைக்கக்கூடியதற்காக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய டிஃபா அமைப்பினுடைய சேர்மன் அவர்களே,
இந்த பள்ளியின் ஆடிட்டர் பெருமதிப்பிற்குரிய சுரேஷ் சார் அவர்களே, இதற்கெல்லாம் அடியோலிய இசையாசிரியர் எனது அருமை தம்பி கனகராஜ் அவர்களே, அவர்களுடன் சேர்ந்து இசைப்பணியை இந்த குழந்தைகளுக்கு வழங்கிய இசையாசிரியர் அவர்களே மற்றும் ஏனைய இங்குள்ள அலுவலக நண்பர்களே, அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன். நான் இந்த ஊருக்கு வந்த உடனே காலையில் 7 மணிக்கு வெயில் தாங்க முடியல இங்கே. ஆனால் இந்த ஒரு 11, 12, 11:30 மணி வெயிலில் நான் உங்களை உட்கார வச்சு பேசுறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை. காரணம் என்னென்னா, அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து ரோஜா பூவை தூக்கி வெயிலில் வச்சா எப்படி இருக்குமோ அது போல் இருக்குது. ஆனால் இந்த இசை ஆர்வத்தில் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு தொய்வே இல்லாமல் நான் சுற்றி பார்க்கும்பொழுது எல்லாரும் ஒரு உற்சாகமாக பாடினாங்க. பள்ளிக்கூடம் என்பது கல்வியை கற்பிப்பதற்கு மட்டுமல்லாமல் ஏனைய இந்திய பண்பாடுகளையும் கலாச்சாரங்களையும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பயிலரங்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு திருவேணி அகாடமி ஒரு முன் உதாரணமாக திகழ்ந்து வருகிறது. காரணம் என்னவென்றால், இசை என்பது எல்லாருடைய மனதிலும் எல்லாருடைய பிறப்பிலும் இருக்கக்கூடியதுதான். ஆனால் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்து இருப்பது மிகவும் ஒரு சாலச் சிறந்தது. அதுவும் தேசப்பிதா காந்தி அவர்களை 150வது நினைவு நாளில் அவருடைய பாடல்களையும் தேசபக்தி பாடல்களையும் பாடி இங்கே மாணவர்கள் பெரியவர்களுக்கும் தேசபக்தியை நினைவூட்டி தங்களுக்கும் ஒரு தேசபக்தியை அடிக்கல் நாட்டி இருக்கிறார்கள். இந்த பாடல்கள் எல்லாம் சிறிய வயதில் இருப்பவர்களுக்கு அதிகம் தெரிவதற்கு வாய்ப்பில்லை. நாங்கள் படிக்கக்கூடிய காலத்தில் இந்த பாடல் எல்லாம் பள்ளிகளின் ஒரு பிரேயர் மாதிரி காலையிலேயே வச்சு அந்த பாட்டெல்லாம் பாட சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது இப்போ காலப்போக்கில் மறைஞ்சு வந்துட்டு இருக்குது. ஆனால் இந்த பள்ளியில் அதை ஏற்படுத்தி தேசபக்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்த காலகட்டத்திற்கு இந்தியாவிற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதோடு அல்லாமல் இந்த இசை பயிற்சியை கொடுத்த கனகராஜ் அவர்களும் இசை ஆசிரியர் அவர்களையும் நாம் பாராட்டியாகவே வேண்டும். காரணம் என்னவென்றால், இசை பாடுவது என்பது ஒன்று, கற்றுக்கெடுப்பது என்று ஒன்று, கற்றுக்கொள்வது என்பது ஒன்று. இது மூணுமே சரியா அமைஞ்சிருக்கு. காரணம் என்னன்னா, ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பாடினாலே சுதி சேராது. சுதி மாதா லயம் பிதா சங்கீதத்தில் சொல்லுவாங்க. சுதி வந்து மாதா, லயம் வந்து பிதா. சுதினா என்ன? நீங்க இப்ப 1105 பேர் பாடுனீங்கன்னு சொன்னாங்க. நீங்க அனைவருமே சுதியோ ஒரே குரல்ல பாடி இருக்கிறீங்க. அதுதான் உங்ககிட்ட ஒரு பாராட்டத்தக்க விஷயம். ஒருவர் மேல் ஸ்தாயிலையும் ஒருவர் கீழ் ஸ்தாயிலையும், ஒருவர் வந்து ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் அப்படி ஒருத்தர் பாட்டு, ரகுபதி ராகவ ராஜாரோ ரகுபதி ராகவ ராஜ, இப்படி யாரும் பாடல. ரகுபதி ராகவ ராஜாராம். அதே 1105 பேரும் இதே போலயே பாடி இருக்கிறீங்க. மாதா சரியா இருக்கு. அம்மா உங்களுக்கு சரி. அடுத்தது லயம், ரகுபதி ராகவ ராஜாராம். தாளம் அப்பாவும் சரியா இருக்கு. இதை விட வேற என்ன வேணும் நமக்கு? நீங்க எல்லாருமே உலக சாதனை புரியறதுக்கு தகுதியானவங்க. இதுதான் முக்கியம். 1105 பேர் சேர்ந்து பாடினது எனக்கு ஒன்றும் பெருசா தெரியல. காரணம் என்னன்னா, இது இன்னும் கூட அடுத்த வருஷம் நீங்களே 1500 பேர் பண்ணலாம். இந்த டிஃபா சாதனையை முறியடித்து நீங்க வந்து கின்ன சாதனை புரியலாம். ஆனா இந்த மாதா
பிதாவும் சரியா இருக்கணும். இது ரெண்டும் உங்ககிட்ட சரியா இருக்கு. அதுக்கு காரணம் இசை ஆசிரியர்களும் ஏனைய ஆசிரியர் பெருமக்களும் உங்களுடைய பெற்றோர்களும் உங்களுடைய முயற்சி, இந்த பள்ளி நிர்வாகம். இதுக்கு என்ன ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும். இதை நீங்க சரியா செஞ்சிருக்கிறீங்க. இதை வந்து பாராட்டாம இருக்க முடியாது, கண்டிப்பா பாராட்டி தான் ஆகணும். இதுல இன்னொரு செய்தியை நான் சொல்லணும்னு விரும்புறேன். இங்க இருக்கிற அத்தனை பசங்களும் அத்தனை அப்பா அம்மாவும் வந்து தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க டெய்லி. அதுல வந்து பாட்டு போட்டி அது இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. இங்க இருக்கிற அத்தனை பசங்களும் அதுல கலந்துக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி உள்ளவங்களாவே இருக்கீங்க. காரணம் என்னன்னா லயமும் தாளமும் இருக்கு. இது ரெண்டும் இருந்தால் கண்டிப்பா நீங்க அதுல கலந்துக்கலாம். இதுக்கு முறையான இசை வேண்டும். அப்ப என்ன பண்ணோம்? முறையா இசை ஆசிரியர்கிட்ட இசை கத்துக்கணும். அந்த வாய்ப்பு இந்த திருவேணி அகாடமி ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு. அதுக்கு நம்ம வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும். திருவேணினா இப்ப என்ன சொன்னாங்க? 3 நதிகள் சார்ந்தது. ஒன்று கல்வியும் இங்கே இருக்கு, விளையாட்டும் இங்கே இருக்கு, இசையும் இருக்கு. இதை விட நமக்கு வேற என்ன வேணும்? இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் படிப்புக்கான அறிவு, உடற்பயிற்சிக்கான விளையாட்டு, மனதிற்கும் அறிவுக்கும் தரக்கூடிய நிம்மதியை தரக்கூடிய இசை, இது 3 இருக்கு. அப்ப இந்த திருவேணி அகாடமிங்கிற பேரே பொருத்தமானதா இருக்கு. அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, இந்த ஒரு சிறிய வாய்ப்புல, இந்த ஒரு பெரிய வாய்ப்புல ஒரு சிறிய செய்தியை உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துல தொலைதூர கல்வி இயக்கம்னு ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு. டைரக்டர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன். அது ஆசிரியர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், உங்க பெற்றோர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதுல வந்து இசை படிப்பை ஒரு படிப்பா நாம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதுல குழந்தைகளுக்காகவே 2வது படிக்கிற குழந்தையிலேருந்து 9வது படிக்கிற குழந்தைகளோட கிரேடு சர்டிஃபிகேட்னு ஒன்று டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல நடத்துறோம். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்துறோம். தனியார் யாரும் நடத்தல. அரசு பல்கலைக்கழகமான அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலே 8 கிரேட் கொண்ட ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் ஒன்று நடத்துறோம். ஒரு வருஷத்துக்கும் ஒரு கிரேட் சர்டிஃபிகேட். இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ ஹிந்தி அகாடமியில் வந்து டெல்லியில் நடத்துகிறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு 8 கிரேட் தராங்க. அபாகஸ்ன்னு ஒன்று நடத்திட்டு இருக்காங்க. அது போல் ஒரு 8 கிரேட், அந்த மாதிரியான கிரேட் சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு தெரியும். அதுபோல் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக டைரக்டர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் ஒரு இந்த கிரேட் சர்டிஃபிகேட் நடத்துகிறோம். அதில் பாட்டு, பரதம், மிருதங்கம், வயலின், கீபோர்டு எல்லாமே இருக்குது. அதை நீங்கள் இசை ஆசிரியர்களை அணுகி நீங்க இந்த இளம் பருவத்திலேயே அந்த 8 சர்டிஃபிகேட்டும் நீங்க வாங்கணும்னு என்னோட மனதால பாராட்டுறேன், என்னோட மனதால வாழ்த்துறேன். அடுத்த வருஷத்துல இருந்து நீங்க வந்து அந்த இதுலயும் சேர்ந்து உங்களோட இசை பயணத்தை தொடங்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அத்தோடு அல்லாமல் இங்கே இந்த சாதனைக்கு உறுதுணையாக இருந்த இசைக்கலைஞர்கள், அவர்களை சொல்லாமல் இருக்க முடியாது. வயலின் வாசித்தவர்கள், புல்லாங்குழல், மிருதங்கம், ஏனைய பாடல் பாடியவர்கள், அத்தோடு அல்லாமல் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய இசைக்கலைஞர்கள், நாதஸ்வர தவுள் இசைக்கலைஞர்கள் அனைவரையும் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்த்துகிறேன். இந்த கல்வி நிறுவனம் மேலும் மேலும் வளர்ந்து பல சாதனைகளை படைக்க வேண்டும் என்று நான் எனது மனதார இறைவனை, எல்லாம் வல்ல இறைவனை, நடராஜ பெருமானை வேண்டி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அன்பில் சிறந்த அருமை நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர், பள்ளியின் முதல்வர் மாப்பா ஆனந்த் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினர் கோ செங்கல்வராயன் இசை பேராசிரியர் அவர்களே, டிஃபா உலக சாதனை குழுவினுடைய சேர்மன் அவர்களே, இந்த பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் அவர்களே, பன்முக கலைஞர் கனகராஜ் அவர்களே, மாணவ மாணவிகளே, பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இதயம் கனிந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு 150வது காந்தி பகவான் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காந்தி அவர் மனதாலும் ஒருவரை இம்சை செய்யக்கூடாது என்பதுதான் காந்தியம். ஆனால் காலையிலே இருந்து வெயிலிலே உங்களுடைய உடலை இம்சை செய்வது காந்தியத்துக்கு ஆகாது. ஆகவே தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால்
இந்த வெயிலிலே உங்களை உட்கார வைத்து பேசக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, காந்தியை பற்றி நிறைய பேச வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலும் இந்த வெயிலிலே நீங்கள் படக்கூடிய கஷ்டத்தை பார்த்து ஒரு சில செய்திகளை மட்டும் சொல்லி நான் நிறைவு செய்கின்றேன். இது காந்தி மகானுடைய 150வது பிறந்த நாள். இந்த பள்ளியினுடைய பெயர் திரிவேணி. கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி 3 நதிகளும் சங்கமமிக்க கூடியது திரிவேணி. அந்த திரிவேணியிலேதான் 1948ஆம் ஆண்டு காந்தி மகான் சுட்டு கொன்ற போது அந்த அஸ்தியை கொண்டு போய் திரிவேணியிலே கரைத்தார்கள். அப்பொழுது கூட காந்தியுடைய ஆன்மா லயித்து இருக்காது. இந்த திரிவேணியிலே நீங்கள் இங்கே செய்திருக்கின்ற இந்த சாதனையிலே தான் இன்றுதான் உண்மையிலே காந்தியினுடைய ஆன்மா லயித்திருக்கும் என்று நான் எண்ணுகின்றேன். காந்தி மகானுடைய 150வது பிறந்த நாள். ஒரு சில செய்தியை மட்டும் இங்கு சொல்லுகின்றேன். காந்தி பிறந்த 100வது ஆண்டு. காந்தி எந்த ஆண்டு பிறந்தார்? 1869 அக்டோபர் 2 காந்தி பிறந்த ஆண்டு. அவர் இல்லை என்றாலும் அவர் பிறந்த 100வது ஆண்டு என்பது 1969ஆம் ஆண்டு. அது காந்தி பிறந்த 100வது ஆண்டு. அந்த காந்தி பிறந்த 100வது ஆண்டிலேதான் அடியேனும் பிறந்தேன். காந்தி பிறந்த 100வது ஆண்டிலே பிறந்தேன். இது காந்தி பிறந்த 150வது ஆண்டு என்றால் நான் பிறந்த 50வது ஆண்டு என்று பொருள். காந்தி தமிழகத்திற்கு 13 முறை வந்திருக்கின்றார். தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் காந்தி என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். அவர் குஜராத்திலே ஒரு செல்வந்தன் வீட்டிலே வாழ்ந்தாரே, அந்த காந்தி நினைவுக்கு வருகிறாரா? இல்லை. அவர் பாரிஸ்டர் பட்டம் பெறுவதற்காக லண்டன் சென்றாரே, கோட் சூட் அணிந்து கொண்டு, அந்த காந்தியா வருகிறார்? இல்லை. நமக்கு காந்தி என்று நினைக்கிற போது யார் வருகிறார் என்றால் அந்த முழத்துண்டு அணிந்த மனிதர், சட்டையே இல்லாத ஒரு மனிதர் தான் நம் கண்முன் தோன்றுவார். அப்படி பாரட்லாவாக இருந்த காந்தி மகானை பழனியாண்டி கோலத்துக்கு ஆக்கி காட்டியதே நம்முடைய தமிழர்கள் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. தமிழ்நாட்டிலேதான் காந்தி சட்டையை துறந்தார். அப்படிப்பட்ட காந்தி மகான் 13 முறை தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறார். அதிலே ஒரு முறை சென்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறார். வந்தபோது சோழா ஹோட்டல், அப்பொழுது அது சோழா ஹோட்டல் அல்ல, கஸ்தூரி ரங்கையங்கார் வீடு. அந்த வீட்டிலே காந்தி தங்குகிறார். அந்த கஸ்தூரி ரங்கையங்கார் வீட்டிலே ராஜாஜி வாடகையிலே இருக்கிறார். வாடகை வீடு. அங்கே காந்தி வருகிறார். இங்கே இந்த பள்ளியிலே பாரதியுடைய சிலை நிறுவப்பட்டு இருக்கிறது. நீங்களும் பாரதியுடைய பாடலைத்தான் இங்கு பாடினீர்கள். அதாவது இன்று படைத்திருக்கின்றது இந்த உலக சாதனை அது அல்ல, இது ஒரு சாதனை அல்ல, இன்னொரு சாதனையை நீங்கள் படைத்தீர்கள். என்ன தெரியுமா? உலகத்திலே இப்படி ஒரு நிகழ்வை நடத்தியதே இந்த திரிவேணி பள்ளிக்கூடத்திலே தான். இது 2வது சாதனை. அப்பொழுது பாரதி காந்தி ராஜாஜி வீட்டிலே தங்குகிறார். அப்போது அதை அறிந்து கொண்டு பாரதி வருகிறார். பாரதி வந்தபோது ராஜாஜியும் அங்கே மகாத்மா காந்தியும் கஸ்தூரி ரங்கையங்கார் வீட்டிலே தங்கி கொண்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை அறிந்த பாரதி அங்கே அந்த வீட்டுக்கு போகிறார். அங்கே போய் யாரும் அங்கே வாராவண்ணம் ஒருவரை காவலுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய பெயர் வாரா. அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறார். பாரதி ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனிதன். அவன் மகாகவி பாரதி என்றோ உலக புகழ் பெற்ற பாரதி என்றோ அப்போதல்ல, சாதாரண ஒரு மனிதன். அங்கே அந்த கவிஞர் வாரா அங்கே காவலுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறார். வாராவை என்ன ஓய் வாரா என்று தள்ளிவிட்டு உள்ளே போய் நுழைந்து காந்தியும் ராஜாஜியும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கே ஒரு நாற்காலி இழுத்து போட்டு அங்கே பாரதி உட்கார்ந்து விட்டான். உட்கார்ந்ததும் அப்பொழுது காந்தியை பார்த்து பாரதி கேட்கிறான், காந்தி, இன்று மாலை நாங்கள் ஒரு கூட்டம் வைத்திருக்கின்றோம், அதற்கு நீங்கள் தலைமை தாங்க வரீங்களா? பாரதி கேட்கிறான். அப்பொழுது காந்தி இது வந்தது யாருன்னு கேட்கல.
உதவியாளர் மகாதேவ் தேசாயை பார்த்து, இவர் நம்மை அழைக்கிறார், இந்த நேரத்திலே நமக்கு ஏதோ நிகழ்ச்சி இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார். அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், ஆம், நமக்கு நிகழ்ச்சி இருக்கிறது என்று உதவியாளர் சொல்லுகிறார். அப்படியானால் இந்த கூட்டத்தை நீங்கள் இன்னொரு நாளைக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நான் வந்து கலந்து கொள்கிறேன் என்று காந்தி சொல்லுகிறார். அதற்கு பாரதி என்ன சொல்லுகிறான், இல்லை இல்லை, திட்டமிட்டபடி எங்கள் கூட்டம் இன்று நடந்தே தீரும் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கு இருந்து புறப்பட்டு அவன் பாரதி வருகிறான். பாரதி வந்த பிறகு அதை ராஜாஜியை பார்த்து காந்தி கேட்கிறார். பார்வையிலே ஒரு கேள்வி, அதாவது வந்தது யார் என்று பார்வையிலே கேட்கிறார். உடனே ராஜாஜி சொல்லுகிறார், அது எங்கள் தேசிய கவி என்கிறார். அதற்கு காந்தி, அப்படியா, அது பொக்கிஷம், அதை பத்திரமாக பாதுகாத்து வையுங்கள் என்று காந்தி சொல்லுகிறார். அதற்கு பிறகு இது முடிகிறது. பாரதி நேராக எங்கே போகிறான் என்றால், திருவல்லிக்கேணியிலே அன்று மாலை கூட்டம் நடக்கிறது. அந்த கூட்டத்திலே பாரதி காந்தியை பற்றி பாடுகிறான். பாரதி யார் என்று சொன்னால், அவன் திலகருடைய மாணவன். அவன் திலகருடைய மாணவன் பாரதி. அவன் திலகரை பற்றி 1000 பாடல் பாடியிருக்கிறான். ஆனால் காந்தியை பற்றி ஒரே ஒரு பாடல் தான் பாரதி பாடுகிறான். அது என்ன பாட்டு என்றால், வாழ்க நீயம்மான் இந்த வையத்து நாட்டிலெல்லாம் தாழ்வுற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கெட்டு வாழ்க நீயம்மான் இந்த வையத்து நாட்டிலெல்லாம் தாழ்வுற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கெட்டு பாழ்பட்டு நின்றதாமோர் பாரத தேசம் தன்னை வாழ்விக்க வந்த காந்தி மகாத்மா நீ வாழ்கவே வாழ்கவே. பாரதி என்ன பாடுகிறான், வாழ்க நீ எம்மான் இந்த வையத்து நாட்டில் எல்லாம் தாழ்வுற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கெட்டு பாழ்பட்டு நின்றதாமோர் பாரத தேசம் தன்னை வாழ்விக்க வந்த காந்தி என்கிறான். ஒரு கவிஞன் வாக்கும் கடவுள் வாக்கும் அது பொய்யாகாது. காந்தி பிறந்த 1869ஆம் ஆண்டு, அவர் இல்லை என்றாலும் 1969ஆம் ஆண்டு காந்தி பிறந்த 100வது ஆண்டு. அந்த 100வது ஆண்டிலே ஐக்கிய நாட்டு சபை கூடுகிறது. அந்த ஐக்கிய நாட்டு சபையிலே இந்த 69ஆம் ஆண்டுக்கு என்ன ஆண்டு பெயர் வைக்கலாம் என்று விவாதிக்கிறார்கள். 1869 69 என்று சொல்லலாமே. அப்போ விவாதம் என்ன இருக்கிறது? விவாதம் செய்து ஐக்கிய நாட்டு சபை ஒரு முடிவெடுக்கிறது. அது என்ன முடிவு என்றால், இந்த 1969ஆம் ஆண்டுக்கு சர்வதேச காந்தி நினைவு ஆண்டு என்று பெயர் சூட்டலாம் என்று முடிவெடுத்தார்களாம். வாழ்க நீ எம்மான் இந்த வையத்து நாட்டில் எல்லாம் என்று நம்முடைய தமிழ் கவிஞன் பாரதி பாடினானே, அது ஐக்கிய நாட்டு சபை உலகம் முழுவதுமே காந்தி வாழ்கிறார் என்று தீர்மானித்தார்கள். கவிஞனுடைய வாக்கும் கடவுள் வாக்கும் பொய்க்காது. காந்தி மகானுக்கு உலகத்திலே 84 நாடுகளிலே சிலை வைத்திருக்கிறார்கள். 134 நாட்டிலே அவருக்கு தபால் தலையை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். பாரதி சொன்னதை போலவே காந்தி உலகம் முழுவதும் வாழ்கிறார் பாருங்கள். ஆனால் இன்று இந்த இந்திய வரைபடத்தை வரைந்து ஐயா அவர்கள் செங்கலராயன் அவர்கள் இசை பேராசிரியர் சொன்னதை போல பாட்டு என்பது சுதி லயம் மாதா பிதா என்று சொன்னார். ஒருவர் ஒரு சுதியிலே பாடுவார், ஒரு ஒன்றரை சுதியிலே பாடுவார். ஆனால் இந்த 1115 பேரும் ஒரே சுதியில் பாடியிருக்கிறார்கள் என்றால்
அதுதான் காந்தியுடைய ஆன்மா அங்கேதான் லயிக்கிறது. நம்முடைய பாரத நாடு இருக்கிறதே, பல சாதி, பல மதம், பல மொழி, இப்படி பல்வேறு பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்திய நாட்டில் ஒரு குடையின் கீழ் இன்று வரை இந்த தேசம் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் காந்தி என்கிற அந்த காந்தத்தால் ஈர்க்கப்பட்டதுதான் இந்த நாடு. அல்லாஹ் பரமபிதா ஹரிஹர பிரம்மம் அருள் புத்தனே சரணம் என்று கீதையும் திருக்குரானும் பைபிளும் வைத்து பிரார்த்தனை செய்தார் காந்தி மகான். அவரவர் கடவுளை துதித்திட வேண்டும், அடுத்தவர் மதத்தினை மதித்திட வேண்டும் என்று உலகுக்கே சொன்ன காந்தி மகான் பிறந்த 150வது ஆண்டிலே நாம் வாழ்கிறோம். இன்று உலகத்திலே இப்படி ஒரு தேசபக்தி பாடலை உலக சாதனையாக படைத்து இந்தியாவையே இங்கு கொண்டு வந்து காந்தியுடைய ஆன்மா அவரை கரைத்த போது திரிவேணி சங்கமத்திலே கூட லயித்திருக்காது, இந்த திரிவேணி பள்ளியிலே லயித்தது என்று சொல்லி இத்தனை பெருமைக்கும் காரணமாக இருந்த ஐயா நம்முடைய கல்லூரி இந்த பள்ளியுடைய முதல்வர் மாப்பா ஆனந்த் நன்றியை செய்ய வேண்டும், காலம் முழுவதும் நன்றியை இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வாழ்க காந்தி மகா, வாழ்க பாரதம். अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।